बेशुमार अथाह अगंत अतुलन। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल तख्त चवर छत्र दे मालिक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म नेस्ती ब्रह्म स्वरूप श्रीमान संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालियां की 72ਵੀਂ बरसी के संबंध सजे हुए दीवाना के अंदर आप संगत हाजरियां भर के जीवन के समय में सफला कर रहे हो। आओ असीस बख्शो आप संगत के नाल गुरमत विचारां की सांझ कर सकीए। अदब प्यार सत्कार सहित सतगुरु महाराज जी की बख्शिश फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। सतगुरु महाराज जी की पावन बानी के अंदर भट्ट साहिबान वो आखते ने कि तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ। वो आखते ने कि हे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज आप जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो। हालांकि ब्रह्म ज्ञानी का जिहड़ा सफ़र है वो बंदगी दे नाल आरंभ हुंदा है, गुरु नानक की बख्शिश के नाल आरंभ हुंदा है। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज आप जिस दिन संसार दे विच प्रगट होए हो उस दिन तो ही आप ब्रह्म ज्ञानी हो। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन बानी और इतिहास जो पढ़ के देखो तो इतिहास कहता है कि जिस दिन अजे थोड़ी जी उम्र सी, शरीरक आरबला छोटी सी, तो रिड़द्या होया दादा धन गुरु अमरदास महाराज जी के मंजे नूं जाके हथ पाया, पलंगे नूं हथ पाया, तो गुरु अमरदास महाराज जी ने ये बचन आखे सी कि एक कौन पुरख है भारे जिन्हें मंजी हलाई है सारी। तो माता भानी जी ने चुक के दवा दव जाके चुकया कि पिता जी तो बंदगी करते सी। माता भानी कहते ने सतगुरु दोहता है छोटा दोता, क्योंकि छोटा दोता इस करके आख्या कि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी तो पहलों दो दोते होर ने, बाबा पिरथी चंद बाबा महादेव। तो सतगुरु महाराज जी ने उस दिन पहली आसीस दी सी, कह लगे नहीं कला दोता नहीं दोहता बानी का बोह था। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जेड़े बानी पढ़ते आ, क्योंकि इस अस्थान के उत्ते बड़ी कृपा कि इस अस्थान ते समय समय के नाल सत्कारयोग इस अस्थान के मुख सेवादार बीबी जगीर कौर जी उन्होंने उपराले बहुत वारी किते। वेदांती साहब ने इत्थे गुरबानी की संथ्या सहज पाठ कराया, उपरंत उस तो बाद विच बहुत वारी इत्थे उपराले किए गए। सो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की जो बानी पढ़ो ना, सहज पाठ करो, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच समुची बानी का जेकर अध कह लीए जां ये आखिए कि सब तो ज़्यादा जेकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच किसी की बानी दर्ज है तो वह बानी के बोहत वो नाने की आसीस लैन वाले दोते धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की उचारण की है। जिस दिन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु अमरदास प्रशादा छकते हैं, अलूना जो उन्होंने प्रशादा छकना तो थाली दे विच ना कुछ प्रशादा अलूना छकते पे ने, तो धन गुरु अर्जन देव महाराज कोल मंजे ते बैठे। वो जिमें असीं कहांगे जी ये तो बच्चों का सुभाव है ना बार बार थाल नूं हथ पाउणा। जदों गुरु अर्जन देव महाराज छोटी आरबला दे विच शरीरक उम्र दे विच बार बार थाल नूं हथ पाउंदे आ, बीबी भानी जी माता जी फड़दे ने, जदों ना रुके तो गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने ठहर ओए थाल दे मालका ये थाल तेनों ही मिलना है पर समा आएगा। वो थाल केड़ा सी कि थाल विच तीन वस्तु पई हो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो। तो एक उदाहरण होर कह के मैं समाप्ति कर देनी आ। गुरु अमरदास महाराज पातशाह कमरे दे अंदर आराम करते पे ने, छोटी जी उम्र है अजे 2-2.5 साल, अजे तुरदे नहीं आ। गुरु अर्जन देव महाराज अजे तुरना नहीं सीखिया, अजे केवल रिड़दे आ। सतगुरु महाराज जिथे आराम करते आ ना, आराम करते उस कमरे दे विच उहदे बूहे दे कोल गए तो बूहा जिहड़ा सी वो बंद सी। हथ लाया
ਬੂਆ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬੂਆ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਈ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਤਿਹਾਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 4 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜੇ 4 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ 4 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਹਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਢਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੀ ਸੀ ਕਲਸ਼ ਝੁਲਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਲਸ਼ ਝੁਲਦੇ ਸੀ, ਚੰਦੋਵੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਛਤਰ ਫਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੀ ਸੀ ਕਲਸ਼ ਝੁਲਦੇ, ਗਰਮ ਬਾਲੂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਪਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤ ਹੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੇ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਠਾਰ ਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਦ ਹਾਲ ਡਿੱਠਾ ਆਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਕੁਰਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੰਸ ਅਮਰਤੀ ਸਰਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੰਸ ਅਮਰਤੀ ਸਰਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਰਨੀਆਂ ਸਨ 2 ਨੀਹਾਂ,
ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਨੀਆਂ ਸਨ ਦੋ ਨੀਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਨੀ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇੱਟ ਚੂਨਾ ਗਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਦ ਫਕਰਾ ਜਦ ਲਹੂ ਵਿਦੋਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਉਦਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਗਾਰਾ ਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਦਣ ਬਣਦੀ ਜਿੱਦਣ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਲਹੂ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਲੋਂ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ। ਸਾਡੀ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਤੀਫਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਜ਼ਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ